ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಾತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं भान्तायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाणज्ञन् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चिञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायं अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायणप्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुषे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम्
मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि अदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचंद्रिका नवामृत गदा तीर्थ तांडवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमत प्रचार निरतान् अद्वैत दिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचितैः संवीचयन्मोदयन् सत्यध्यान सुकेसरी विजयते पादाशित श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैनान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञ कराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोद तीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरुन् मम आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम श्रीमन्याय सुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं नुमः स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ततोपि किमित्यतः ಆಹ ತಾರತಮ್ಯೇತಿ ಈ ಕಾಮಚಾರಾಧಿಕರಣದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾರತಮ್ಯೇತಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ತಾರತಮ್ಯಾನುಮಾತೇನ ಭವೇನ್ನಾತಿ ಪ್ರಸಂಗಿನಿ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ತೇನ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯಾನುಮಾ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಿನಿ ನ ಭವೇತ್ ಅನುಮ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಿನಿ ನ ಭವೇತ್ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ವಥಾ ತಾರತಮ್ಯ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ನೀನು ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಿನಿ ನ ಭವೇತ್ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತೇನ ಅಂದ್ರೇನು ಬಾಧ ಅಭಾವೇನ ತಾರತಮ್ಯಾನುಮಾತೇನ ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಧಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಾಧ ವಿರೋಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧ ಅಭಾವೇನ ಅದ್ರ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ್ವ ಅಭಾವೇನ ನನ್ನ ಅನುಮಾನ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇದೆ ಸಮಾಖ್ಯ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯುತ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿರೋಧವೇ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ
ಆಭಾಸ ಸಮಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮತ್ವ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಧನಮುಪಸಂಹರತಿ ಶ್ರುತಿ ಇತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತೇನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ತಾರತಮ್ಯ ಸಾಧನಂ ಉಪಸಂಹರತಿ. ಮುಕ್ತರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಬಲಾದೇವಂ ತಾರತಮ್ಯಂ ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಮುಕ್ತಾವಪಿ ತತಃ ಕೇತ್ರ ವಿರೋಧಂ ಕರ್ತೃಮೀಶತೆ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಏವಂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಬಲಾದ, ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಕ್ತಾವಪಿ ತಾರತಮ್ಯಂ ವಿಭಾವ್ಯತೆ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ತತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಂ ಕರ್ತುಂ ಕೆ ಈಶತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಕ್ತಾವಪಿ ತತಃ ಕೇತ್ರ ವಿರೋಧಂ ಕರ್ತೃಮೀಶತೆ, ವಿರೋಧಂ ಕರ್ತುಂ ಕೇ ಈಶತೆ, ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಬಲಾದೇವಂ ತಾರತಮ್ಯಂ ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಗನುಭೂಯತೆ. ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವನು ತಾನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿನ, ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ತಾನೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆ ವಾದಿನ ನ ಕೇಪಿ, ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಷಯ, ಈ ಮುಕ್ತರ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾನೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ 4ನೇ ಪಾದ ಜ್ಞಾನಪಾದ, ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯದ ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದು 4ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಕಾಮಚಾರಾಧಿಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಷಯಗಳೇ, ಅಧಿಕರಣಗಳೇ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 2 ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು, ಆಧಿಕಾರಿಕಾಧಿಕರಣ ಅಂತ 2 ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೇನೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕಾಮಚಾರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಾಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೇನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ ಆಧಿಕಾರಿಕಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣೆ ಅನಾದಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತಾವತಾಮೇವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಳ್ಳವರಿಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ,
ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಭಯ ಲಿಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆಧಿಕಾರಿಕ ಅಧಿಕರಣ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯೇಚ ದೇವತಾದಿಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನಾದಿ ತದ್ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಪೇತಾನಾಮೇವ ನ ಇತರೇಷಾಂ ಇತ್ಯಭಿಹಿತಂ. ಇಲ್ಲಿಯ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಟೀಕಾರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿ. ಅತ್ರ ಈ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದ ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾವತಾಮೇವ, ಅನಾದಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯೇಚ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆಧಿಕಾರಿಕಾಧಿಕರಣ. ಈ ಆಧಿಕಾರಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ? ದೇವತಾ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಳ್ಳವರಿಗೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಸಿಗೋದು. ಪುರಂದರನು ಇಂದ್ರನಾಗಬೇಕು. ಪುರಂದರನ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅವರು ಶೇಷ ಪದವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಳ್ಳವರಿಗೇನೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯೇಚ ಈ ಆಧಿಕಾರಿಕ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆ ದೇವತೆಗಳ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಪೇತಾನಾಮೇವ, ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇನೆ, ನ ಇತರೇಷ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಭಿಹಿತಂ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾ ಇಯಂ ಜೀವಾನಾಂ ನಾನಾವಿಧ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈಃ ತೈಃ ಕಾರಣೈಃ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಪಕರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ಇತಿ ವದದ್ಭಿಃ ವಾದಿಭಿಃ ನ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ ಅತಃ ತಾಂ ಸಾಧಯಿತು ಮಾಹ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಂಬುದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಏನು ಏರುಪೇರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಉಂಟು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ, ನಾನಾ ವಿಧ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಒಟ್ಟು ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಯಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಾಧನೆ, ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾಧನೆ, ಅದೃಷ್ಟ, ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಪಕರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವತಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವತಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ, ದೇವತಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ದೇವತಾ ಪದವಿಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧೈಃ ತೈಃ ಕಾರಣೈಃ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಪಕರ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ಇತಿ ವದದ್ಭಿಃ ವಾದಿಭಿಃ ನ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇನೆ, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೇನೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುವ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಕೆಲವು. ಏನಂತಾರ ಅವರು? ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ
ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವತಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಿವರು ಈ ದೇವತೆಯ ಪದವಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ದೇವತಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇತಿ ವದದ್ಭಿಹಿ ವಾದಿಭಿಹಿ ನ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ ಸಾ ಇಯಂ ಜೀವಾನಾಂ ನಾನಾವಿಧ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ. ಈ ಜೀವರ ಅನಾದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಈ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಃ ತಾಂ ಸಾಧಯಿತು, ಆಯಾ ಜೀವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರಾವಧಿಂ ಕೋ ನಿವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ತಃ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮಬಲೋದ್ಧತ. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂಚ, ತಾರತಮ್ಯ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ, ಆಯಾ ಜೀವರ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರಾವಧಿಂ, ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೇ ಕೊನೆ, ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಕೊನೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣೀಶ್ವರರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾವನ್ನು ಕೂಡ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮ ಬಲೋದ್ಧತಾಮನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಯುಕ್ತಿ ಆಗಮ ಇವುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾವನ್ನ ನಿವಾರಯಿತು ಕಹ ಶಕ್ತಃ. ಜೀವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಯಾ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೇನೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆಯಾ ಪದವಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಆಗತಾ ಇದೆ. ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರಾವಧಿ, ಕಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣೀಶ್ವರರ ವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಾರತಮ್ಯದಂತೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಜೀವರಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರಾವಧಿ ಕೋ ನಿವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ತಃ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮ ಬಲೋದ್ಧತ. ಟೀಕರೆ ಬರೀತಾರೆ, ನ ಕೇವಲಂ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ತಾರತಮ್ಯಂ ಇತಿ ಚಾರ್ಥಃ ಇತಿ ಚ ಅರ್ಥಃ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ, ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತಾರತಮ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ ಅಂದ್ರು. ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅನೇನ ಮುಕ್ತ ತಾರತಮ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಇದಂ ಸಾಧಕಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಕ್ತರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ, ಮುಕ್ತರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿ. ಅನಾದೇಹೇ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯಾವುದು ಅನಾದಿಯೋ ಅದು ನಿತ್ಯ. ಅನಾದೇಹೇ ನಿತ್ಯತ್ವ. ಏವ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕ ಏವ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ. ಏವ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ಚೈವ,
ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಏವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಹ ಎಂಬುದರ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಕಹ ಏವ ನಿವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ತಃ, ಯಾವನು ತಾನೇ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವನು ತಾನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏವ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕ ಏವ ಇತಿ ಸಂಬಂಧ. ಕಲಿವಾಣಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರವು ಅವಧಿ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ತಥೋಕ್ತ. ಸಮಾಸ ಮಾಡಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕಲಿಶ್ಚ ವಾಣೀಶ್ವರಶ್ಚ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರವು. ಮುಂದೆ ಸಮಾಸ ಹೇಗೆ? ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರವು ಅವಧಿ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರಾವಧಿ ತಾಂ ಕಲಿವಾಣೀಶ್ವರಾವಧಿಂ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ. ಕಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ, ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ಇಂತಹ ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರೀತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಪಕರ್ಷ ಪರಂಪರಾಯಾ ಕಲಿಹಿ ಅವಧಿ ತದುತ್ಕರ್ಷ ಪರಂಪರಾಯಾ ವಾಣೀಶ್ವರ. ನೋಡಿ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಪಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನು, ದುಷ್ಟರ ಸೀಮಾ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಅದು ಕಲಿಯವರೆಗೂ. ಹಾಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪರಂಪರೆ ಅವಧಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕರು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ? ಅಧಿಕಾರಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಅಪಕರ್ಷ ಪರಂಪರಾಯಾ ಕಲಿಹಿ ಅವಧಿ. ಅಪಕರ್ಷ ಪರಂಪರ, ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಅಪಕರ್ಷ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವಧಿ ಕೊನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಲಿ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೊನೆ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಣೀಶ್ವರ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮ ಬಲೋದ್ಧತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತಿ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತ. ಉದ್ಧತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯುಕ್ತಿ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಧತವಾದದ್ದು. ಉದ್ಧತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರತಿಹತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಘಾತವಿಲ್ಲದ ಯುಕ್ತಿ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ಅಕಟ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಅದನ್ನೇ ಉದ್ಧತಾಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರತಿಘಾತ ಇಲ್ಲದ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ. ಆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮ ಬಲೋದ್ಧತಾಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಥಂ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮ ಸಿದ್ಧ ಇತ್ಯತಃ ಆಗಮಾನಾಂ ಸಾವಕಾಶತ್ವ ಅಭಿಮಾನೇನ ಯುಕ್ತಾವೇವ ಬಹುಮಾನವಂತಂ ಪ್ರತಿ ಆದೌ ತಾಮಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಕಥಂ ಯುಕ್ತ್ಯಾಗಮ ಸಿದ್ಧ, ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳಿಂದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಆಗಮದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾವಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆದರ, ಗೌರವ, ಬಹುಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಾನಾಂ ಸಾವಕಾಶತ್ವ ಅಭಿಮಾನೇನ, ಆಗಮಗಳು ಸಾವಕಾಶ ಅಂತ, ಆದರೆ ಯುಕ್ತಾವೇವ ಬಹುಮಾನವಂತಂ ಪ್ರತಿ, ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಆದರ, ಗೌರವ, ಬಹುಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆದೌ ತಾಮಾಹ, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯುಕ್ತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋನ್ಯತ ಆಧಿಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋನ್ಯತ ಆಧಿಕ್ಯ ಯುಕ್ತ ಕಾಲೋ ವಿವಾದವಾನ್
ಕಾಲೋಕ್ಷಯಂ ಯಥೇತ್ಯಾದಿ ಮಾನಿನೋ ಭವೇತ್. ಏನರ್ಥ? ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿವಾದವಾನ್ ಕಾಲ, ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಕಾಲವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಹಾಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕಾಲವು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ಅದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಂತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯಯುಕ್ತ, ಅನ್ಯತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಧಿಕ್ಯಯುಕ್ತ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಧಿಕ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗರ್ಥ. ಇದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಲವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರೋ, ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕದನ್ನ? ವಿವಾದವಾನ್ ಕಾಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಈಗಿನ ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನು ಆಧಿಕ್ಯ ಉಂಟೋ ಅಂತಹ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಅಧಿಕರು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೋಕ್ಷಯಂ ಯಥ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತು. ಯಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಮಾನಿನಃ ಮಾ ಭವೇತ್. ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನವೇ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಮಾನವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಇತಿ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನಂ. ನೋಡಿ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕನು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತು. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರು, ಅಧಿಕರು, ಸರಿ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದವಾನ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಕಾಲವು. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಕಾಲವು. ಅತಃ ವಿವಾದವಾನ್ ವಿವಾದ ವಿಷಯ ಕಾಲ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ಟೀಕರಾಯರು ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ ಮಹಾಕಲ್ಪೌ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅತೀತ ಅನಾಗತಶ್ಚ ಕಾಲ ಏತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗ ಬೇಡ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲವನ್ನೇ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತವಾದ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ. ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಮಹಾಕಲ್ಪದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಅತೀತ ಅನಾಗತವಾದ ಕಾಲ ಇದು. ಏತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಯದನ್ಯತಃ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನು ಆಧಿಕ್ಯ ಉಂಟೋ ಯದನ್ಯತ ಆಧಿಕ್ಯಂ ತೇನ ಯುಕ್ತ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಂತೆ ಅತೀತ ಕಾಲ ಅನಾಗತ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ವಿವಾದವಾನ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಯಥಾ ಅಯಂ ಕಾಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕಾಲೋಕ್ಷಯಂ ಯಥೇತ್ಯಾದಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಂತೆ ಅತೀತ ಕಾಲ ಅನಾಗತ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು, ಹಾಗೆ ಅತೀತ ಕಾಲ
ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕಾಲೋಹಿ ಇತ್ಯ ಕಾಲತ್ವಾದಿತ್ಯ. ಅಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಂತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಆದಿಪದೇನ, ಆದಿಪದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಕ್ಷಯಂ ಯಥೇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಮಾನಗಳು. ಆದಿಪದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತೀತಾದಿ ಕಾಲೇಪಿ ಅನ್ಯತಃ ಅಧಿಕಃ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾತ್ ತತ್ಕಾಲವರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ ಇತ್ಯಾದೇ ಸಂಗ್ರಹ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಂತೆ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಲವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನೇ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? ಅಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅತೀತಾದಿ ಕಾಲೇಪಿ, ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯತಃ ಅಧಿಕ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮರಾದ್ದರಿಂದ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೆ. ತತ್ಕಾಲವರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗ್ರಹ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾನುಮಾನಿನೋ ಭವೇತ್ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾಮಾನಿನಃ. ಅನುಮಾಮಾನಿನಃ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನುಮಾಯಾಮ್ ಬಹುಮಾನವತಃ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಆದರ ಗೌರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಧಾಯ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯ ಭವೇತ್. ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇನೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಬಹುಮಾನ, ಆದರ ಗೌರವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಅಧಿಕರು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಅಧಿಕರಾಗುವ ಅನಾದಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರು ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನುಮಾಮಾನಿನಃ ಪ್ರತೀತಿಂಬ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ ಗೌರವಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನುಮಾಮಾನಿನಃ ಪ್ರತೀತಿಂಬ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗತೇನ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಕಾಲಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಭಾವಾತ್ ಕಥಂ ಅನುಮಾನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಆಧಿಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯದೀಕರಣ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಲತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಹೇತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಪಕ್ಷೀಭೂತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲತ್ವ, ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರಹ್ಮಗತೇನ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಕಾಲಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಭಾವ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಕ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮತ್ವ ಇರೋ, ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಕ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯಯುಕ್ತ ಅಯಂ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದ ವಿಷಯೀಭೂತ ಕಾಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಕ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಲವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಚೆಯನ್ನ? ಹಂಗನ್ಬೇಡಿ. ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಭಿ. ನೋಡಿ, ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಕ್ಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಧ್ಯ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವಾದಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಂ ಕಾಲ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇ ಜವಾನ್ ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಅಂಗೀಕೃತತ್ವಾತ್.
ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇನೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲವು ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೌರುಷೇಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಕಾಲ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲದ್ದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಪೌರುಷೇಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೌರುಷೇಯ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇದೆ. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶಬ್ದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶದ್ವಾರಕವಾದ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಅನುಮಾನದ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ರೂಪವಾದ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶಬ್ದ ವೇದ ವಸ್ತುತಃ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶಬ್ದ ಇರುವ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಧಿಕ್ಯ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಧಿಕ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಅಂಗೀಕೃತತ್ವ ತದಿದಮುಕ್ತಂ ಅನುಮಾಮಾನಿನಃ. ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಆದರ ಗೌರವ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿರುವ ಆಧಿಕ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧೇನ ವಿವಾದ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಾದ್ಯಭಾವ ಕಾಲೇಪಿ ಸರ್ವೋತ್ಕರ್ಷ ಸಿದ್ಧವು ಯೋಗ್ಯತೈವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ಯಾಧಿಕ್ಯ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು ಅಂಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆಧಿಕ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಉಂಟು. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಂಟು? ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ? ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮತ್ವ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾನೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾಗುವ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಧಿಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪದಾದ್ಯಭಾವ ಕಾಲೇಪಿ ಸರ್ವೋತ್ಕರ್ಷ ಸಿದ್ಧವು
ಯೋಗ್ಯತೈವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಾಭವತಿ. ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಂತೆ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾಗುವ ಅನಾದಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ವೈಕಲ್ಯ ಇವುಗಳ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಸ್ಯಾದೇ ತತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ಯಾದೆ ಯಾಕೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತ ಇಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರವರು. ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಉತ್ತಮರು ಎಂಬ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ, ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನಿಮ್ಮದು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಾಂತಶ್ಚ ಸಾಧ್ಯ ವಿಕಲಃ. ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ವೈಕಲ್ಯವು ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೇಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ನೋಡಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿವಾದ ವಿಷೀಭೂತ ಕಾಲ ಯದನ್ಯತಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ. ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಯುಕ್ತತ್ವ ಅಂಬೋದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು? ಅನ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಹಿ ಅಯಂ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅಯಂ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯದ್ ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಕರಣ ಬಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಾಹ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕರೋ, ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯದ ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದ, ಅನ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಸಂಕುಚಿತವಾದ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರು ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರು ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ. ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮ ತತ್ರ ಹರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯ ಮತ್ತು ರುಜುಭ್ಯಶ್ಚ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ರುಜುಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಬರಲ್ಲ. ರುಜುಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಆಧಿಕ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನೀಚತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಆಧಿಕ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ. ತತ್ರ ಹರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯ ರುಜುಭ್ಯಶ್ಚ ಆದಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ನಾಸ್ತಿ. ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಧಿಕರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದೆ? ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಹರೇ ಶ್ರೀಯಶ್ಚ ಅಧಿಕತ್ವೇನ. ಯಾಕೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರು, ರುಜುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು, ರುಜೂನಾಂ ಸಮತ್ವೇನ ಪ್ರಮಿತತ್ವ, ಇದು ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಹರಿಶ್ರೀಸ್ವ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಹರಿಶ್ರೀಸ್ವ ಸಮೇಭ್ಯೋನ್ಯ ವಿವಕ್ಷಯ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನೈವ ದೋಷಾಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದನ್ಯತಃ ಆಧಿಕ್ಯೇನ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮತ್ತು ಸಮಾನರಾದ ರುಜುಗಳು ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ಯ ಶಬ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೋಷಾಯ ನೈವ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ, ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮತ್ತು ಸಮರಾದ ರುಜುಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮತ್ತು ರುಜುಗಳು ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಧಿಕ್ಯದಿಂದ ಅತೀತ ಅನಾಗತ ಕಾಲಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ, ಸಾಧ್ಯ ವೈಕಲ್ಯ, ಸಾಧನ ವೈಕಲ್ಯ ಎಂಬ ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.